thermodynamic principle of metallurgy. Thermodynamic principle of metallurgy. Extraction of metal from the oxides can be carried out using various reducing agent. அதாவது மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய வேரியஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் கார்பன் மோனாக்சைடு, அலுமினியம், சோடியம் எல்லாம். கன்சிடர் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு. இப்போது MXOY இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ரிடக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம். என்னவா மாறும்? மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சைடு. இப்போ 2 இருக்குது, அந்த 2 வரதுக்கு புட் 2/Y. இப்போ YYக்கு கேன்சல் ஆகிடும், 2 ஆக்சைடு. இப்போ M எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 2X/Y. ஓகே, ஃபார் பேலன்ஸ். The above reduction can be carried out with carbon. இப்போ கார்பனை வச்சு நம்ம இதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். In this case, carbon is oxidized to either carbon monoxide or carbon dioxide. Carbon dioxide ஆக மாறலாம், carbon monoxide. இப்போ C plus O2 gives CO2. This is equation number 2. Or carbon is oxidized to carbon monoxide. இது என்ன ஆகும்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகிட்டு இந்த ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணிடும். ஓகே, சரி. If carbon monoxide is used as a reducing agent, it gets oxidized to carbon dioxide. என்னவா மாறும்? கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறும். A suitable reducing agent is selected. இப்போ எந்த reducing agent செலக்ட் பண்ணுறோம்னா it is based on the thermodynamic consideration. Thermodynamic consideration பிரகாரம் தான் நம்ம reducing agent யூஸ் பண்ணுறோம். We know that for a spontaneous reaction, the change in the free energy delta G என்னவா இருக்கும்? நெகட்டிவ். ஓகே, சரி. இப்போ thermodynamically reduction of metal oxide with a given reducing agent, equation 2, 3, 4 இதோட யூஸ் பண்ணா can occur only if delta G for the coupled reaction should be negative. இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதை வச்சு பண்ணால் இதை வச்சு பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க. இப்போ இதை எடுத்து நீங்கள் கப்புள் பண்ணால் அந்த டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகணும். அது இப்போ இதை வச்சு பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகணும். ஸோ இது இப்போ இதை எடுத்து கப்புள் பண்ணினா அந்த வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகணும். அப்போ எதை நீங்கள் கப்புள் பண்ணும்போது நமக்கு டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக வருதோ அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இது கப்புள் பண்ணுறதுக்கு டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ் மோர் நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா we choose this as a reducing agent. சரியா? இப்போ reducing agent is selected in such a way it provides large negative value for the coupled reaction. Large negative value கொடுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க. The change in the free energy delta G in the formula delta H minus T delta H. Delta H is enthalpy change, T temperature, delta S entropy change. Okay, for an equilibrium, இப்போ equilibrium இருக்கும்போது the standard free energy change is determined from the equilibrium constant. இப்போ equilibrium constantலேருந்து we find the delta G naught value. இப்போ delta G naught எப்படி இந்த ஃபார்முலானா minus RT ln KT. ஓகே, இப்போ Ellingham use the above relation. இப்போ இந்த ரிலேஷன் வச்சுக்கிட்டு Ellingham found the value of standard free energy for the formation of various metal oxide. Okay, from the equilibrium constant.
இப்போ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சுக்கிட்டு யூ ஃபவுண்ட் தி என்ன பண்ணாரு ஃபவுண்ட் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டல் ஆக்சைடு. ஓகே, இப்போ he has drawn a plot வரையறாரு taking temperature on x axis delta G not அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் வந்து in the y axis, temperature in the x axis, standard free energy change in the y axis. The plot gives a straight line, slope வந்து delta s தான் slope, y intercept delta x தான் y intercept. Okay, the graphical representation of the standard free energy change for the formation of metal oxide with temperature is known as Ellingham diagram. The Ellingham diagram na திரும்பி சொல்லிடுறேன். Graphical representation of standard free energy change for the formation of metal oxide with temperature. அதாவது metal oxide உடைய standard free energy change formation உடைய metal oxide formation உடைய standard free energy change க்கு temperature க்கு வரையற graph. ஓகே, இதில் என்ன பண்ண ஆக்சுவலா இந்த டெல்டா ஜி நாட்னா உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஆர்டி லாங் கேபி. கேபின்னா அதாவது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் பை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ரியாக்டர். ப்ராடக்ட் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சாலிடு, ஸோ ரியாக்டரில் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் கேஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மைனஸ் ஆர்டி லாங் 1 by partial pressure of the oxygen. ஸோ இது மேலே வரும்போது என்ன ஆகிடுனாக்கா ஓகே மைனஸ் ஆகிடுது, மேலே வரும்போது மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. ஸோ ஆர்டி லாங் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் O2 இதான் புக்கில் இருக்கும். ஆர்டி லாங் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் O2. திஸ் இஸ் இன் கிலோ ஜூல், வேல்யூ வந்து கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ். ஓகே, திஸ் வேல்யூ we draw a graph. Next, observation from the Ellingham graph வந்து நம்ம என்னன்னா observation. First part, for the most of metal oxide formation the slope is positive. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனுக்கு ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது? பாசிட்டிவ். ஏன்னா பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் கன்சியூம்டு. அப்போது during the formation of oxide which result decrease in randomness, அதாவது ப்ராடக்ட் வந்து சாலிட் மெட்டல் ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன் வந்து கன்சியூம் ஆகும். அப்போ ரேண்டம்னஸ் டிக்ரீஸ், என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஆக்சிஜன் கன்சியூம் ஆகிறதுனால என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் இந்த இடத்துல. ஓகே, ரேண்டம்னஸ் டிக்ரீஸ். அப்போ டெல்டா எஸ் பிகம் நெகட்டிவ். டெல்டா எஸ் நெகட்டிவ். we know delta G equal to delta H minus T delta S. இப்போ இது நெகட்டிவாக மாறுது. ஓகே, இப்போ இது ஆல்ரெடி ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த T delta S டோட்டலாக உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்னா பாசிட்டிவ் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவ். ஏன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ் பிகாஸ் என்ன காரணம் சொன்னேன்? என்ட்ரோபி சேஞ்ச் இஸ் டிக்ரீஸ். என்ட்ரோபி சேஞ்ச் டிக்ரீஸ் மைனஸ், இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, பாசிட்டிவ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் when temperature increase, டெம்பரேச்சர் அதிகமாக என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா H இஸ் a negative quantity. இது நெகட்டிவ். ஓகே, டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இல்லையா? என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வந்து நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் குவான்டிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ். when temperature increase this quantity, positive quantity increase ஆகிடும். So the delta G0 value become less negative. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக டெல்டா G0 வேல்யூ என்ன வருது? லெஸ் நெகட்டிவ். நெகட்டிவ் வேல்யூ குறைஞ்சினே வரும். ஓகே, ஏன்னா என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வந்து என்ன ஆகிடுது? டிக்ரீஸ். நெகட்டிவ், இது நெகட்டிவ் இருக்கு. ஸோ பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இந்த குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும், மைனஸ் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிடும், டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, அதான் சொல்கிறோம்.
Second point, for the formation of carbon monoxide from carbon is a straight line with negative slope. பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட் லைன், நெகட்டிவ் ஸ்லோப். என்ன காரணம்னா இந்த இடத்துல கார்பன் மோனாக்சைடில் 1 mole of oxygen consumed, 2 mole of carbon monoxide is formed. அப்போ randomness increase, entropy increase, delta S increase ஆகுது. பட் இந்த இடத்துல என்னது நெகட்டிவ், சரியா, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ். அப்போது என்ன அர்த்தம்னா அட் ஹை டெம்பரேச்சர், நல்லா கவனிங்க, இந்த கேஸ் பாருங்க, டெல்டா ஜி நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட் அட் ஹை டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும்போது நல்லா கவனிங்க, என்ட்ரோபி சேஞ்ச் பாசிட்டிவ் இல்லையா, சி ஓகே. அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது இதுவும் நெகட்டிவ், இப்போ இதுவும் நெகட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ டெல்டா ஜி நாட் மோர் நெகட்டிவ். புரியுதுல, அதாவது சிஓக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எஸ் நாட் வந்து என்னது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால இந்த குவான்டிட்டி நெகட்டிவ். டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுன்னா இது அதிகமாக நெகட்டிவ் ஆகிடும். இதுவும் நெகட்டிவ், மோர் நெகட்டிவ். மோர் நெகட்டிவ் இருந்தால் மோர் ஸ்டேபிள். அப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, as the temperature increase, delta G naught value formation of metal oxide become less negative. ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், டெம்பரேச்சர் அதிகமாக the delta G naught value for the formation of metal oxide become less negative. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா 800 டெம்பரேச்சரில் அலுமினியம் ஆக்சைடுக்கு -900 வச்சுக்கோ. அதே 1600 -700 கிலோ ஜூல் தான். அப்போ டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூடைய நெகட்டிவ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் அண்ட் பிகம் ஜீரோ அட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகிடுது, அது ஜீரோவாக மாறும். ஓகே, ஒரு டெம்பரேச்சரில் அது ஜீரோ ரீச் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல்டா ஜி இஸ் நெகட்டிவ். அந்த டெம்பரேச்சர் கீழே டெல்டா ஜி நாட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் நெகட்டிவாக இருக்கும். above this temperature, okay, above மேலே போனால் இந்த டெல்டா ஜி நாட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும். above the temperature அப்போ அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு அன்ஸ்டேபிள். ஏன்னா டெல்டா ஜி நாட் பாசிட்டிவ்னாக்கா அது அன்ஸ்டேபிள், ஈஸிலி டீகம்போஸ் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக என்னது, டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ குறைஞ்சினே வருது. அட் a particular temperature it becomes zero. Above the temperature the decomposition of metal oxide takes place. There is a sudden change in the slope at a particular temperature. ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் ஸ்லோப்பில் சடன் சேஞ்ச் என்னது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸ் ஆஃப் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அண்ட் HgO மெர்குரிக் ஆக்சைடு. திஸ் இஸ் டியூ டு ஃபேஸ் டிரான்சிஷன். ஃபேஸ் வந்து மாறதுனால, இப்போது சாலிட் டு கேஸ் அப்படி மாறதுனால தான் இது மாதிரி நடக்கும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், application, very important. Application of Ellingham diagram. Application. First point, it helps us to select a suitable reducing agent. இப்போ இந்த மெட்டல் ஆக்சைடை எந்த மெட்டல் வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் இந்த டயக்ராம் வச்சு. செகண்ட், அப்ரோப்ரியேட் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் ஃபார் த ரிடக்ஷன். இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சு கூட நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். த ரிடக்ஷன் ஆஃப் அழகுங்க மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டல் இஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் த எலமெண்ட் யூஸ்ட் ஃபார் ரிடக்ஷன் அண்ட் தி மெட்டல் தட் மெட்டல் டு கம்பைன் வித் ஆக்சைடு. உதாரணமாக இப்போ ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா த ரியாக்ஷன் இஸ் ஆக்சுவலி காம்படிஷன் பிட்வீன் தி ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அண்டு மெட்டல். அதாவது இந்த ஆக்சிஜன் எதுக்கோட குவிக்காக போகும், எதோட கம்பைன் ஆகும் அதை பொறுத்தது. சப்போஸ் நல்ல கவனிங்க, இந்த ஆக்சிஜன் இதோடய இருக்குமா அல்லது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டோட போய் கம்பைன் ஆகுமா அப்படி பொறுத்தது. If
oxide is more stable. இப்போ இது more stable oxygen remain in the metal. Metal ஓட இருந்துரும். More stable okay. If the element, the oxide of the element used for the reduction, அதாவது நம்ம reducing agent யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதனுடைய oxide is more stable. If the oxide of the element used for the reduction which is more stable, அப்ப அது வந்து இதனுடைய oxide more stable ஆகுதா, oxygen from the metal oxide, இதில் இருக்கிற oxygen combined with the element used for reduction, இந்த oxygen இதுகிட்ட போயிடும். once again சொல்றேன், metal oxide more stable ஆகுதா, oxygen remain with the metal. If the element used for the oxide of the element used for reduction is more stable, the oxygen from the metal combined with the element used for the reduction. Okay, from the Ellingham diagram we can infer the relative stability of the different metal oxide at different temperature. We infer the relative stability of the metal oxide at various temperature. Okay, first application பார்த்தீங்கன்னா Ellingham diagram for the formation of Ag2O and HgO, mercuric oxide Hg2O is at upper part of the diagram. பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கும் Ellingham diagram மேலே. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணாலே, கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர்லே இந்த டெல்டா G0 வேல்யூ டக்குன்னு என்ன ஆகும், பாசிட்டிவ் ஆகிடும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர்லே. ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ்னாக்கா the metal oxide is unstable, easily decompose ஆகும் பாருங்க. அண்ட் the decomposition temperature இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 Kelvin, இது 700 Kelvin. It indicates that these oxides are unstable at moderate temperature. Moderate temperature unstable. Sorry, 600 Kelvin. Okay, moderate temperature unstable. It decompose on heating. Just heat பண்ணாலே அது decompose ஆகிடும். No reducing agent is necessary. A reducing agent is second point. நல்ல second point. Ellingham diagram used to predict thermodynamic feasibility of reduction of metal oxide of one metal by other. அதாவது ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை இன்னொரு மெட்டல் வச்சு நம்ம ரிடியூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லலாம். predict the feasibility. சரி, இப்போ எனி மெட்டல் கேன் ரெடியூஸ் the oxide of other metal that are located above it in the diagram. அதாவது இன்னொரு சொல்றேன், any metal reduces oxide of other metal, it is located above it in the diagram. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரோமிக் ஆக்சைடு இருக்கு, குரோமியம் ஆக்சைடு Cr2O3, இது எங்கே இருக்குன்னா Cr2O3 ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குது, above the அலுமினியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் ஆக்சைடு மேலே இருக்கு. ஸோ chromium oxide is less stable compared to aluminum oxide. So aluminum reduce chromic oxide. Cr2O3 reduce பண்ணுது aluminum. ஓகே, அதாவது இந்த கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிற ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணும், கீழே இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாம். ஓகே, ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், அலுமினியம் ரெடியூஸ் MnOவை ரெடியூஸ் பண்ணும். Because MnO எங்கே இருக்குது, present above the Al2O3 மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போ MnOவை அலுமினியம் ரெடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அப்போ மேலே இருக்கிறது ஆக்சைட்ஸை கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த சொல்கிறேன், எனி மெட்டல் தட் கேன் ரெடியூஸ் ஆக்சைட் ஆஃப் other metal which is located above it in the diagram. For example, in the Ellingham diagram for formation of Cr2O3,
லைஸ் above அலுமினியம், அலுமினியத்துக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அலுமினியம் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் குரோமிக் ஆக்சைடு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண அலுமினியம் ரெடியூஸ் குரோமிக் ஆக்சைடு. ஹவெவர் அலுமினியம் cannot reduce MgO CaO. இப்போ இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணாத அலுமினியம் MgO CaO because aluminum present above the in the line above the CaO MgO. Okay, it cannot reduce. So third point, carbon line cut across the line of many metal oxide. இப்போ நிறைய மெட்டல் ஆக்சைடை கார்பன் வந்து கட் பண்ணுது. ஸோ கார்பன் used as a reducing agent for many metal oxide. Let us analyze thermodynamic feasible condition for reduction of FeO by carbon. இப்போ FeO வந்து கார்பனை வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுற அந்த feasible condition பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ எலிமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் FeO CO intersect at around 623 Kelvin. நல்லா கவனிங்க. இப்போ இந்த CO லைனும் FeO லைனும் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதுன்னா எக்ஸாக்டா CO லைனும் FeO லைனா 623ல கட் ஆகுது. ஓகே, சாரி 623ல 723, ஐ திங்க் 723ல வந்து கட் ஆகும். அப்போ 723 mean 1000. 723 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இந்த FeO லைனும் கார்பன் லைனும் கட் ஆகும். 723 டிகிரி சென்டிகிரேட். இப்போ கெல்வினா மாற்றினா 1000 கெல்வின். ஓகே, 1000 கெல்வின். ஓகே, பிலோ திஸ் நல்லா கவனிங்க. இந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே கார்பன் லைன் எங்கே இருக்குன்னா above the FeO லைன். கார்பன் லைன் எங்கே இருக்குன்னா above the FeO லைன். அப்போ கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள். இப்போ பிலோ த டெம்பரேச்சர் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள், FeOங்கிறது மோர் ஸ்டேபிள். பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர். above தி டெம்பரேச்சர், இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு லைன் எங்கே இருக்குது? பிலோ தி FeO. FeOக்கு கீழே வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து CO இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். எப்போ? இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே CO மோர் ஸ்டேபிள், FeO வந்து லெஸ் ஸ்டேபிள். ஸோ வி யூஸ் அ கார்பன் ஆஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக பண்ணலாம். சரி, ஒரு சின்ன வீக்கன் ரெடியூஸ் FeO by using coke or coal above 1000 Kelvin. Okay, from the elegant diagram at 1500 Kelvin, ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் மார்க்கு. இப்போ 1500 Kelvin, 1500 Kelvin அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1500 Kelvin, that is 273 சப்ராக்ட் பண்ணினாக்கா 1223 சென்டிகிரேட். இந்த சென்டிகிரேட்டில் நல்லா கவனிச்சுங்க. Fe plus O2 FeO டெல்டா T வேல்யூ வந்து -350. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1223ல Feனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -350 கிலோ ஜூல். ஓகே, இதே டெம்பரேச்சர் இந்த சென்டிகிரேட் ஆர் திஸ் டெம்பரேச்சரில் கார்பன் டு கார்பன் மோனாக்சைடு டெல்டா G வேல்யூ -480 கிலோ. ஓகே, இப்போ நம்ம FeO தான் ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் கார்பனை வச்சு. ஸோ ரிவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணினா 2FeO gives 2Fe plus O2 delta G. இது G3 G வச்சுனா இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆயிடுதுன்னா ப்ளஸ் ஆயிடும் 350. இது அப்படியே வச்சுக்கலாம். 2C plus O2 gives 2CO delta G வேல்யூ வந்து -480. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க. 2FeO plus 2C gives 2Fe plus 2CO delta G3 உள்ள போட்டுக்கோ -130 kilojoule per mole or delta G naught for reduction of 1 mole of ferric oxide. பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டால வகுத்தீங்கன்னா -65 வரும். 2ஆல வகுத்தீங்கன்னா சரியா. இப்போ இதை வச்சுட்டு இந்த கிராஃப் வச்சுட்டு எந்த மெட்டல் ஆக்சைடை
எந்த மெட்டலை வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லலாம். லாஸ்ட் ஒன் லிமிட்டேஷன். ரெண்டு லிமிட்டேஷனா இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த தெர்மோடைனமிக் feasibility ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா மட்டும் சொல்லும். பட் இட் டஸ் நாட் டெல் எனிதிங் அபவுட் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ரேட்டை பற்றி சொல்லாது. செகண்ட், த இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அசம்ப்ஷன் தட். இப்போ டெல்டா ஜி நாட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். என்ன அசம்ப்ஷன் வச்சு? த ரியாக்ஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஈக்குலிபிரியம் வச்சுட்டு தான் யூ ஃபைண்ட் த டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ விச் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. இது எப்போதுமே ட்ரூவாகாது. தேங்க்யூ.